الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فهي وصية الأولين والآخرين فمن اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان لقد خلق الله بني آدم في أحسن تقويم وأنعم عليهم بنعم عظيمة وآلاء عميمة منها السمع والأبصار والأفئدة ليعقلوا بها مقاصد الدين العظيم ويتعبدوا الله بشرعه القويم قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والقلب هو محل الانتفاع بالتذكرة والموعظة قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد وقد جعل الله عز وجل لهذا القلب أهمية كبيرة في سعادة المرء أو شقائه في الدنيا وفي الآخرة فالجوارح تابعة له في صلاح أعمالها أو فسادها ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القلب هو الأصل فإذا كان في معرفة وإرادة صار ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب وإن من أول ما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم تطهير القلب وتزكيته حيث قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر قال ابن القيم رحمه الله جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب يتكبرات أباتوች ወንድሞች እናቶች እህቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን ብዙ ውለታ ውሎላቸው በአማረ ተክለ ቁመና ፈጥሯቸው ውለታውን በእነሱ ላይ አድርጎ ቋለላቸው ውለታ መሐከል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰውነት አካላችን በየትኛውም ገንዘብ ልንቀይረው ማንችለው አይን ትልቅ ጸጋ ነው መስሚያ ጆሮ ትልቅ ጸጋ ነው ልቦና ትልቅ ጸጋ ነው እነዚህ ኒዕማዎች ትልቅ ቦታ እንዳላቸው አላህ በቁርአን ላይ ነግሮናል والله أخرجكم من بطون أمهاتكم አላህ ከናቶቻችሁ ሆድ እኮ እናንተን አውጥቷቸዋል لا تعلمون شيئا ምንም ነገር ማታውቁት ነው አዎ ከናቱ ሆድ ሲወጣ ወርቅ ይወጣ ዲግሪ ይወጣ ማንም የለም لا تعلمون شيئا ምንም ነገር ሳታውቁ አላህ አወጣችሁ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ለእናንተ መስሚያ መመልከቻ አይን እንደዚሁም ልቦና ቀልብን አላህ ለገሳችሁ አደረገላችሁ ሰጣችሁ ለምን لعلكم تشكرون ልታመሰግኑት ዘንዳ አዎ የዛሬው ርዕሳችን ስለ ቀልብ ነው أفئدة لبنا قلب الله سبحانه وتعالى كسطن تلك سطوتوች መሐከል አንዱ ነው ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲስ አላ አዋጃሉ
وإن في الجسد مضغة سونتات نست عندك قراش سقالت إذا صلحت الصايت استاكلت كونا صلح الجسد كله يسونت أكل باتك على يستاكلال وإذا فسدت الصاكة بلاشت مسمر كلككت فسد الجسد كله سونت باتك على يبلاشال على وهي القلب الصام قلبنات قلب سيستاكل كل النجار يمرال قلب ከተበላሸ ደግሞ ሁሉን ነገር ይበላሻል ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላህ ዐለይሂ ቀልብ የሚባለው ነገር መሰረት ነው ይህ ቀልብ በያዘው ጉዳይ መልካም ነገር ይዘው ከሆነ ሰውነት ከዛ ውጭ ያለ አካላትም መልካም ነገርን ይተገብራሉ ተቃራኒ አይሆኑም ነገር ግን እሷ ከተበላሸች ደግሞ እነሱም ያውኑ የውስጥ ያለውን ነው ሰው በላይ የሚያንጸባርቀው በአብዛኛው ስለዚህ ዛሬ ርዕሳችን ስለ ቀልብ ነው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና ወህዩ በሚወርድበት ሰሞን ላይ አላህ ቀልባቸውን እንዲያጸዱ አላህ አዘዛቸው ያ አዩሀል ሙደሲር አንተ ተከናናቢ ወይ አላቸው ደሲሩኒ ዘሚሉኒ ብለው ነበር ሱረቱ አለቅ ኢቅራ የወረደ ጊዜ ሸፋፍኑኝ ሲሉ ነበር በዚህ ስም ጠራቸው ያ አዩሀል ሙደሲር አንተ ተከናናቢ ወይ አላቸው ቁም ተነስ ፈአንዚር አስጠንቅቅ ወረበከ ፈከቢር ጌታህንም አልቀው وثيابك فطهر لبسهنم أزدا يمثلون القرآن أنكس ابن القيم رحمة الله عليه من يلالو جمهور المفسرين أبزاين مفسروች كسلفوች كنسو بالام يمتوت ذيابو الزيبوت علي لبس تبلو يتفلقوا وثيابك فطهر يتبالو قلب ነው أي طهر أعمالك من الشرك እንደማለ ስራህን ቀልብህን ንጹህ አድርገው ከሽርክ ከመሳሰሉት ነገር ንጹህ አድርገው እቺ ቀልብ ስትስተካከል ሁሉ ነገር ተስተካከላለች ቀልብ ከተበላሸች ሁሉም ይበላሻል የዛሬ ዋናው ፕሮግራማችን እቺ ቁራሽ ስጋ ከተበላሸች አምራዱል ቁሉብ የቀልብ በሽታ ከያዘን ከባድ አደጋ ስለሚያስከትል ውጤቱ በጣም የከፋ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ራሴንም እናንተንም ወንድሞቼን እህቶቼን እንድንታረም እንድንቀየር ተውባ አድርገን ወደ አላህ እንድንመለስ ዛሬ አንድ 3 ነጥብ በዚህ ጉዳይ እናያለን አምራዱል ቁሉብ የቀልብ በሽታ አዎ ቀልብ ሲበላሽ ሲታመም መጥፎ ነው ሐቁን ባጢል ይላል ባጢሉን ሐቅ ይላል ነጭን ጥቁር ይላል ሱናውን ቢዳ ይላል ቢዳውን ሱና ይላል ሽርኩን ተውሂድ ይደበላልቃል ቀልብ ሲበላሽ መጥፎ ነው አላህ ይጠብቀን ከቀልብ በሽታዎች በመጀመሪያ ደረጃ ሊነሳ የሚችለው ከባዱ ሰማይ ላይ የተፈጸመ የመጀመሪያው ወንጀል ምድር ውስጥም የተፈጸመው የመጀመሪያው ወንጀል የሆነው ምቀኝነት ነው አደምን አላህ ሲፈጥረው ኢብሊስ ምቀኝነት መጣበት እኔ ከሱ በላይ ሆኜ ከተሾምኩኝ እሱን ላይ የበላይ ልሆንበት እንደፈለኩ ላረጋል ከተሾምብኝ ግን ላልታዘዘው ብሎ ገና ቀልቡ ደረገ ምቀኝነቱ መጣ የአላህን ትእዛዝ እንዲጥስ ያደረገው ይህ ምቀኝነት ነው የአደም ልጅ ሃቢል ቃቢልን እንዲገል ያደረገው በምንድነው በዚሁ በምቀኝነት ነው ምቀኝነት ኢብሊስ አና ኸይሩ ሚንሁ እንዲል ያደረገው እኔ ከሱ የተሻልኩ ነኝ አላህ ወይዝ ቁልና ሊልመላኢከቲ እስጁዱ ሊአደም እናንተ መላእክቶች ወይ ባልን ጊዜ ለመላእክቶች ባልን ጊዜ አስተውስ ለአደም ስገዱ ባልን ጊዜ ፈሰጀዱ ሰገዱ ኢላ ኢብሊስ አለ አባ እምቢ አለ በምን ምክንያት በምቀኝነት አና ኸይሩን ሚንሁ እኔ ከሱ የተሻልኩ ነኝ خلقتني من نار وخلقته من طين እሱን ከጭቃ ፈጠርከው እኔን ከእሳት ፈጠርከኝ ማን ነው የሚበልጠው አለ አያ ጀመረ ይሄ ከባድ በሽታ ወዴት ወሰደው ወደ ኩፍር ወሰደው አው ምቀኝነት ወደ ኩፍር ይወስዳል እንመጣበታለን ይሄ ምቀኝነት ከባድ በሽታ ስለሆነ አላህ እንድንጠነቀቀው አዘዘን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ሐዲስ ነገሩን ኢያኩም ወልሐሰድ አሉ አደራችሁን ምቀኝነትን ተጠንቀቁ فإن الحسد ምቀኝነት ያእኩሉ الحسنات كما تأكل النار الخطب ልክ እሳት እንጨትን ጭፍድድ አድርጋ እንደምትበላው አመድ እንደምታደርገው መልካም ስራችሁን ባዶ ያደርግባችኋል ተጠንቀቁ አሉ ምቀኝነት ማለት ምንድነው ከተባለ الحسد ማለት هو التمني الزوال نعمه የአንድ ሰው አላህ በአንድ ሰው ላይ የሰጠውን ያደረገውን ኒዕማ እንዲጠፋ እንዲወገድ መመኘት ማለት ነው ምቀኛ ካንተ ጋር ምንም ጸብ የለው ምንድነው ጸቡ አንተ ለምን ተለወጥክ ለምን ተቀየርክ ለምን ጥሩ ነገር አገኘህ ይመቀኝብሃል ለዚህ ነው ጠዋት ማታ ሰላት በሰገድን ቁጥር ከሰላት በኋላ የምንቀራቸው ቁርአን አንቀጾች አሉ ሱረቱ ፈለቅ አንዱ ነው ወሚን ሸሪ ሐሲድ ኢዛ ሐሰድ
ምቀኛ ለመቀኘት ባሰበ ጊዜ በማን ተጠበቃለሁ? ባንተ ተጠበቃለሁ። ለምን መጥፎ ነው፣ ወደ ገደል የሚከት ነው። አላህ ይጠብቀን። ይሄ ነው ምን ማለት ነው ከተባለ ሌላኛው ትርጉሙ ደግሞ አንድ ሰው የአላህን ኒዕማ ማስተባበል ማለት ነው። አላህ እኮ ለሱ ሊሰጠው አይገባም ነበር፣ ዝም ብሎ ነው ለሱ የሰጠው እያለ ነው። በምላሱ ባይናገርም ተግባሩ ይሄ ነው አሉ ዑለማዎቹ። ኢብኑ ተይሚያ ረሕመቱላህ ዐለይህ ምቀኝነት ማለት አልሐሰዱ ፊ ቡኽሉን ወዙልሙን አሉ። ስስትና በደል አለበት አሉ። ቡኽል ነው ፈኢነሁ ቡኽሉን ቢማ ኡዕጢየሁ ገይሩሁ፣ ከሱ ውጭ ለተሰጠው አካል ሲሰጥ የሚመቀኝ የሚሰስት ለምን ተሰጠው ለምን አገኘ እያለ የሰውን ኒዕማ ላይ መጥፎ ነገር እንዲመጣ የሚያስብ ነው። ዙልም ነው ደግሞ ዘዋሉ ዛሊከ አንሁ አሉ። ከሱ እንዲወገድ መፈለጉ ዙልም ነው፣ እንዲጠፋበት ዙልም ነው ብለው ኢብኑ ተይሚያ በዚህ መልኩ ተናገሩ። ይሄ ሐሰድ፣ ይሄ ምቀኝነት ከባድ በሽታ ከባድ ነገር የሚያመጣ ስለሆነ ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን የኮነነው። አም يحسدون الناس ሰዎች ይመቀኛሉ እንዴ አላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላ ማ አታሁም الله من فضله አላህ በሰጣቸው ችሮታ የሰጠው አላህ የምትመቀኘው አንተ፣ የሚያከፋፍለው አላህ የምትመቀኘው አንተ። ለምን የተወገዘ ነው እንራቀው። ሐዲሱማ የሚለው لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ነው። አንዳቸው አላመነም ለራሱ የሚወደው ነገር ለወንድሙ እስኪወድ ድረስ እንኳን እሱ ለወንድሙ ያለው ኒዕማ ሊጠፋ እንዲወገድ አይደለም ለራሱ የወደደው ለራሱ ምንድነው ተወደው መልካም ነገር ኸይር ነገር እንዲመጣልህ ትመኛለህ ትፈልጋለህ አይደል? አዎ ለወንድምህም እንደዛው እህቴ ለእህትሽም እንደዛው ልትወጂ ይገባል። አለዛ ግን ካልወደዳችሁ ላ ዩእሚን እምነቱ ሙሉ አይደለም ነው። አላመነም። ምቀኝነት የአቡ ጀሃል ባህሪ እኮ ነው። እኛ ጋር ለምን ይመጣል? አቡ ጀሃል ማለት ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዛ ሲያደርግ ነበር። ፊራውን هذه امه የዚህ ኡማ ፊራውን ብለው የጠሩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምቀኝነት መቶበት ነው ሐቅ እንዳይቀበል ያደረገው። አቡ ጀሃል አንድ ቀን ምን አለ? የአቡ ጀሃል ጎሳ በኒ መኽዙም ይባላል። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኒ ሐሽም ነው። በኒ ሐሽሞች ሲያበሉ አበላን አለ፣ ሲያጠጡ አጠጣን፣ ሲያለብሱ አለበስን። ከኛ መሐከል ነብይ መጣሉ። ይሄንማ አንቀበልም። ከበኒ መኽዙም ቢመጣ ሊቀበል ነበር ማለት ነው። ይሄንማ አንቀበልም። ምቀኝነት የአቡ ጀሃል ባህሪ፣ ምቀኝነት የይሁዳዎች መለያ ነው። የሙስሊም መለያ ሊሆን አይገባም። የይሁዳዎች መለያ ነው። አዎ ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ መልእክተኛ ነብይ መሆናቸውን ጠንቅቀው ያውቃሉ። ያዕሪፉነሁ ከማ ያዕሪፉነ አብናአሁም እንዳለው ልጆቻቸውን እንደሚያውቁት የኛን ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያውቁታል። አላህ ምልክቱ ምኑን በመጽሐፋቸው በደንብ ፍንትው ተብሎ ተቀምጧል፣ ያውቁታል። ነገር ግን እንዴት ከአረቦች መጣ እንዴት ከይሁዶች ለምን ነብይ አልመጣም ብለው ካዱበት። ለዚህ ነው አብዱላህ ኢብኑ ሰላም የሚባለው ይሁዲ እስልምናን ሊቀበል መጣ። እስልምናን ያዘ ብዙ ነገር ካጣራ በኋላ። ከዛ ምን አላቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? የኛ ይሁዶች ስብስቦች በጣም አዛዎች ናቸው። እኔ ከመጋረጃ ጀርባ ልሁንና ታላላቅ አዋቂዎችን ይጥሩና ያናግሯቸው አሉ። ጠሯቸው። አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ተደበቀ። አብዱላህ ኢብኑ ሰላም እናንተ ዘንድ እንዴት ነው ብለው ጠየቁ። እሱ መልካም የመልካም ልጅ አዋቂ ልጅ ብለው አሞገሱት። እሱ ቢሰልም አትሰልሙም አላቸው። አላህ ማይሻበት አሉ። አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ሻሃዳ ይዞ ከጓዳ ወጣ ከተደበቀበት። ወዲያው ተቀየረ። ይሄ የመጥፎ ልጅ የጃሂል ልጅ አሉ። ወዲያው ሒስድ ምቀኝነት በጣም ውስጣቸው የገባ ነው። ኸይር ነገር ሲታይ የማያስደስታቸው የይሁዳዎች መለያ ነው። አንተ ጋር ሊርቅ ይገባል ወንድሜ። ምቀኝነት ያን ሕፃን ልጅ ዩሱፍን አለይሂ ሰላም ወንድሞቹ ከአባቱ ሊለዩት ብለው ጉድጓድ ውስጥ ከተቱት። በሚቆጠሩ ትንሽ ሳንቲም ሸጡት፣ ባሪያ አድርገው ሸጡት። በምቀኝነት። እንዴት አባታችን ዘንድ እሱ ከኛ የበለጠ ይወደዳል አሉ። ያ አላህ ምቀኝነት ወንድሞች ቅድም ያልኳችሁ የኢብሊስ መገለጫ ነው። አላህ ይጠብቀን። ምቀኝነት ከባዱን ጉዳይ ታውቃላችሁ። የሙስሊሞችን አንድነት ይሸረሽራል። ወንድማማችነት እንዲበታተን ያደርጋል። ሙስሊሙ አንድ እንዳይሆን ያደርጋል። ዛሬ ሙስሊሙ አንድ እንዳይሆን ሌላውም ይሰራል፣ ይለፋል። ቀደምት ይሁዶች እንዲነበሩ አውስና ኸዝረጅ የሚባሉ መዲና ላይ የነበሩ ጎሳዎች ለ120 ዓመታት ሲገዳደሉ የነበሩ ኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥተው ኢስላምን አምጥተው ወንድማማች ሆነው አብረው ቁጭ ብለው ሲጫወቱ ሺስ ኢብኑ ቀይስ የሚባል ይሁዲ ምን አለ? እነዚህ ሰዎች ጭራሽ ቁጭ ብለው ማውራት ጀመሩ አለ። ይሁዳዎች መዲና ላይ ዳኛ ነበሩ። ሲፈልጉ ያጣሏቸዋል፣ ሲፈልጉ ያስታርቋቸዋል፣ እንደፈለጉ ይጫወቱባቸው ነበር። ኢስላም መጥቶ ግን ትክክለኛ ወንድማማችነት ማታለል ገሽ የሌለበት
ሸፍጥነት ክህደት የሌለበት ትክክለኛ ወንድማማችነትን ሲመሰርቱ ግን ተቃጠሉ። የሙስሊሙ አንድነት ያበሳጫቸዋልና ልጁን ይባላል ሄዶ አተዝኩሩነ የውሙ ቡዓስ በላቸው አለ። በእነዚህ አውስና ኸዝረጆችን ምን ይመጣል? ሂድ የሚመጣውን እናያለን አለ። አዎ ያውቃሉ። ሸር የተባለ ከነሱ ነው የሚመጣው። እያንዳንዱ ሸር ከነሱ ነው የሚመጣው። ሄደና አተዝኩሩነ የውሙ ቡዓስ አላቸው። የቡዓስ ዕለት የተከሰተውን ታውቃላችሁ አላቸው። ቡዓስ የሚባለው በአውስና በኸዝረጆች መካከል መጨረሻ የተደረገ ጦርነት ነው። አዋል ማን ነበር ሲመራ ሲያሸንፍ ሲያጠቃ የነበረዋል? የኛ እኛ ሚል ከመጣ የኢብሊስ ባህሪ ነው። አና ኸይሩን ብሎ ነው የጠመመው መንገድ የሳተው። እኔ የሚለው ሕፃን ልጅ ነው ምንም ስለማቅ። አለዛ ግን አቅል ያለኝ ሰው እኔ ካለ ግን መጥፊያው ነው። የአውስ አለ የኸዝረጅ አለ ወደ ጦርነት ሊገቡ አላህ ነቢዩ ጋር ጅብሪል ላከ። واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. إن غصاتوا أستوصوا طلعتوش نبراتوا الله بس ጸጋው እንድማማቾች አደረጋቸው። በአላህ ገመድ በላ ኢላሃ ኢላ አንዱ ነው። እንዴት እኔ በመካከላቸው ሆኜ ብለው ነብዩ አላቸው። ገሰጿቸው፣ መከራቸው፣ ተለቃቅሰው ተቃቀፉ። ያንን ሸር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ ፍቃድ አስወገዱት። ይሁዳዎች አይደሰቱም። የኛ አንድነት የኛ ወንድማማችነት የሚያቃጥላቸው አካላት አሉ። ይቃጠል ቁል ሙቱ ቢገይዚኩም እንደ ተቃጠላችሁ ሙቱ። አንተ ግን አንድነትን ጠብቅ። ምቀኝነት ግን ወንድምህ ላይ መልካም ነገር ሲሰራ መስጊድ እንቅስቃሴ ላይ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ጀማዓ ስራ ሊሆን ይችላል፣ በተቋም ደረጃ ሊሆን ይችላል። ጥሩ ስራ ከሰራ ጥሩ ነው ወንድሜ፣ በርታበት፣ ቀጥል፣ እቺ ጉርለታለች እቺን አስተካክል በል እንጂ እኔ ካላ የኛ እያልክ ግን ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲበትን የሙስሊሙን አንድነት የሚሸረሽር አይነት አካሄድ ምትሄድ ከሆነ ግን ላንተም ለሙስሊሙም አይበጅም። ሙስሊሙን አደጋ ላይ ይጥላልህ። አንደኛ ተጠያቂ ነህ፣ ሁለተኛ አንተም መጨረሻ ውርደት ነው የሚሆነው፣ ያንቺም መጨረሻ ውርደት ነው የሚሆነው። ሁሌ ጭንቀታችን የኛ ጥቅም ሳይሆን ሙስሊሙ እንዴት ነው የሚጠቀመው፣ የሙስሊሙ የበላይነት እንዴት ነው የሚረጋግጠው፣ ሙስሊሙ አንድ እርምጃ ወደፊት እንዴት ነው ሊሄድ የሚችለው፣ ጭንቀታችን ሊሆን ነው የሚገባው። ይሄ ነው የኔ ክብር የኔ ዝና አይደለም ሆነ ያለበት። የሙስሊሙ የበላይነት እንዴት ሊመጣ ይችላል? ጭንቀታችን ይሁን። ምቀኝነት ከባድ ወደ ኩፍር ይወስዳል አልኳቸው አይደል ቅድም? አዎ አንድ ሰው እኮ እህቷ ላይ ድግምት ስታሰራ ወንድሙ ላይ ድግምት የሚያሰራው ለምን በውጤት በለጠኝ ተማሪ ከሆነ ተማሪው ላይ ይመቀኛል። ነጋዴው ላይ ነው፣ ዓሊም ላይ ነው። አላህ ይጠብቀን። ሁሉም ባለበት ፊልድ ነው። ለምን በለጠኝ ይላል። ይሄ ሲበዛ ምቀኝነቱ እየጨመረ ሲመጣ የሰው ልጅ ወደ ይሄዳል፣ ወደ ጠንቋይ ቤት ይሄዳል። ምን ሊያደርግ? ሲህር ሊያሰራ ወደ ጠንቋይ ቤት ይሄዳል። መን አታ አራፈን አንድ አውቃለሁ ጠንቋይ ቤት የመጣ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሰደቀሁ ቢማ ይቁል ከዛ በሚለው ነገር እውነት ብሎ ከተቀበለ ፈቀድ ከፈረ ቢማ ኡንዚለ አላ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሙሐመድ በተወረደው ቁርአን ክዷል። ጠንቋይ ቤት መሄድ ብቻ የ40 ቀን ሰላት ተቀባይነት እንዳይሆን ያደርጋል። መሄድ ብቻ እውነት ብሎ ከተቀበለማ ክዷል አሉ። ዛሬ አብዛኛው ጠንቋይ ቤት ድግምት የሚሰራው እዛ ነው። በምን? በምቀኝነት ቤቱ እንዲታሰር፣ ከትምህርቱ እንዲፈናቀል፣ አልጋ ላይ እንዲተኛ የሲህር የድግምት አይነት ያሰራል። በምን? በምቀኝነት። ለዚህ ነው ወደ ኩፍር ይወስዳል ያልኳችሁ። ሌላኛው የቀልብ በሽታ አላህ ይጠብቀን፣ ኩራት ነው። በማን ላይ ነው መከራው? ማን ነኝ እኔ? አላህ ከነፍጥ ፈጠርኩ እያለ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ አንደኛው ሲንቀባረር ምን ሲል አንተ ሰው ልክህን ወቅ እንጂ ምን ነካሱ? አታሪፉኒ አላቸው። እኔ ታውቀኛለህ አላቸው። እኔ ከሌ ዘር ነኝ ሊል ነው፣ ሊዘረዝር ነው። አዎ አውቃለሁ። አወሉ ኑጥፋ ወአኺሩሁ ጂፋ። መጀመሪያ ንፍጥ ነህ፣ ከንፍጥ ነው የተፈጠርከው። መጨረሻ ደግሞ ጥንብ ነህ። የሰው ልጅ ሲሞት ባንዴ ነው ጀናዛው ሽታ የሚያመጣው። በዚህ መካከል ደግሞ ቆሻሻ ተሸክመ የምትሄድ ነህ። ከዚህ ውጭ ማን አሉት? ኩራት። እንዴት? ኩራት የቀልብ በሽታ ነው። መጥፎነቱ ምንድነው ከተባለ ኩራት ማለት ሐቅን እንዳንቀበል ያደርጋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲስ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ጀነት አይገባም በቀልቡ ላይ ትንሽ ብናኝ እንኳን መታከል የምናኝ ፍሬ መታከል ኩራት ያለበት ሰው ጀነት አይገባም አሉ። አንድ ሰው ይሄ ሲነገር የጀነት ነገር ነው ጀነት አይገባም ጀሃነም ነው ያለበት ሲባል ፈራና አንዱ ሷሃባ ያ ረሱላህ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة አንድ ሰው ልብሱ ያማረ ጫማው ያማረ ብራንድ የሆነ ያማረ መልበስ ይፈልጋል። ኩራት ነው እንዴ ብሎ ጠየቃቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉት አይ ان الله جميل يحب الجمال الله ውብ ነው ውበትን ይወዳል። ቆንጆ ነው ቆንጆን ይወዳል። ንጹህ ሆነ ማማርን አላህ አይጠላም።
ነገር ግን አልኪብሩ አሉት ኩራት ማለት ባጠሩል ሐቂ ሐቅን መገፍተርና ወገምቱ الناس ሰዎችን የበታች አድርጎ መመልከት ነው ኩራት ነው አሉት ሐቅ አልቀበልም ካለ ኩራት ነው ሰዎችን እሱ ምን አለው ብሎ ዝቅ አርጋ በንቀት አይል መመልከት ኩራት ነው ሐቅን አለመቀበል ኩራት ነው ለዚህ ነው ቀደምቶቹ ሐቅ ሲመጣ በየትኛው መንገድ ያስተናግዳሉ ይቀበላሉ ኢማሙ ማሊክ ኢማሙ ሻፊ ታቆታላችሁ ከአራቱ መዝሐብ ዋነኞቹ ናቸው ኢማሙ ማሊክ የኢማሙ ሻፊ ሸኽ ናቸው አንድ አረብ ይመጣና ኢማሙ ማሊክ ረህመቱላህ ዐለይሂ በነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም መስጂድ ላይ ኢልም እየሰጡ ባሉበት ሰዓት መጥቶ አንቱ ኢማም አላቸው አቤት ሚስቴን እኮ እንደው ከጨረቃ ካልበለሽ ፍቺ ነሽ ብያልኳታ ኢማሙ ማሊክ ትንሽ አስተነተኑና አዩና አሰቡና ليس هناك احلى من القمر አው ከጨረቃማ የሚበልጥ የለም ሚስትህ እንግዲያው ፍቺ ናት አሉት በጣም በቃ አዝኖ ሲሄድ ኢማሙ ሻፊ የኢማሙ ማሊክ ተማሪ ናቸው የሆነ ጥግ ላይ ነበሩና ሩጠው ወጥተው አንተ ሰውይ አሉት ምን እንደተጠየቀ ስላልሰሙ መስኡአል ወመል ኢጃባ ጥያቄው ምን ነበር መልሱስ ምንድነው ለምን ከሱ የሆነች ጥቅም ዕውቀትን ለማግኘት ፈልገው ነው ኢማሙ ሻፊ የጠየቁት አይ ሚስቴን ከጨረቃ ካልበለሽ ፍቺ ናት ብዬ በዚህ መልኩ ለኢማሙ ማሊክ ጠየቋቸው አው ፍቺ ናት አሉኝ ላ አሉ ኢማሙ ሻፊ እንደው ሚስት ከጨረቃ በጣም የበለጠች ናት ሲሉ ባለቤቱ ላይ ታታል እንዲያለ ሰውየው ቅናታም ነበር አሉ አራ ላዩአትም አሉ ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን የተናገረውን አልሰማህም ወይ ምን አለ ወቲኒ ወዘይቱን وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله ملونه كما نبوالا ما صار رجع مننا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يسوي لجن الجب بامارك هنا يتفتنا نوال كسوي لجي بلتو وبيل لما نا إمام مالك قانيد الشاب تيازو من دنا قدام أي هي سو يرسو تمارين دين ديالا سيلو إمام مالك حقنا ونعمت الله تشو الحق أحق أن يتبع حق لكتلت ميقبا قدينو أخطأ مالك وأصاب الشافعي مالك تساستوال شافعي ما نو مالك تساستوال شافعي دمو أونتنوال تقبلوا يعني شيخ سلونكوي تمارين يا وردي حق سيمتا يقبلالو سلزي كراتن أسوقد الله لزينو تلك الدار الآخرة اتشيني مجرشوانا آخران نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا بمدر لاي كراتن مامسن ممن تباررن قرينة لما يفلقوت النادر قالن والعاقبة للمتقين مجرشهم يامر الله اللي يفروتنوال بل الابوتا ولا تمشي في الأرض مرحان بمدر لاي ستيد يتنتباركون التهدان أكاهدنا سامر كراتن داي متاب يونو سووش ستاي من كبارن اندات تادرق لمن إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أنت فتصمو مدرن أتسرو قدم سنتقات قبا برزمتن فتصمو قاروتش ما درس منا أتنتبارر أتكر على الله سوتشم سيانا قرو بطرونيتا جمسن سنكر ولا تصعر خدك للناس لسوتشم دمو قنشهن بكرات التازور إكالي ستبال أبيت بلا بس نسرات زور بس نسرات وراتشو إكالي ستبال بلا قنشهن بتشاتا سيانا بنكات እንዳትመለከት አለ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا بمدر لايم تنطبرح አትሂድ ان الله لا يحب كل مختال فخور الله ጉረኛን ኩራተኛን ተንጠባራሪን ሁሉ አይወድም واقصد في مشيك በአካሄድ ማከለኛው واغضض من صوتك ድምጽህንም ዝቅ አድርግ ان انكر الاصوات لصوت الحمير ከድምጾች ሁሉ አስጠሊ የሚያስጠላ ድምጽ ማለት ያህያ ድምጽ ነው ሶስተኛው ሪያ ነው ይዩልኝ ይስሙልኝ ለአላህ ብለ መስራት ሲገባ ለሰዎች ብለ መስራ ማንኛውም ስራ ለአላህ ካልተሰራ አደጋ ነው አላህ ዘንድ ተቀባይነት የለውም የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አልቁርስ ላይ ሲናገሩ قال الله تعالى الله እንዲያላል انا اغنى الشركاء እኔ ከሹረካዎች እኔ ሽርክ ከሚሸረከው ነገር የተብቃቃው ነኝ من عمل عملا عندن سرا يسرا اشرك فيه معي غيري كان يوقت ሌላ ነገር አጋርቶ ከሰራ ተረክቱሁ ወሽርኩ ሽርኩን እሱን ትቻለሁ እንዳደረገ ያድርግ እኔ ጋር ምንም የለም ትቻለሁ አለ አላህ በጣም ከባድ ነገር ነው ራሳችንን እናጥራ ሪያ ይዩልኝ ይስሙልኝ ማለት ከባድ ነው ነገው መልቂያማ እሳት የሚለኮስባቸው ሶስት ሰዎች አሉ የመጀመሪያ ማን አሊም ሙጃሂድ እንደዚህም ደግሞ ሰደቃ ያወጣ ገንዘብ ሰጥቶ ሰደቃ ያወጣ ሰው ተመልከቱ መስጊድ የሰራ መድረሳ የሰራ በምንድነው እሳት የሚለኮስባቸው አጥራ አድርጌ ነው ማቀርበው ከተባለ ሁሉም አላህ የሰጠውን እንት ሲል
እኔ ላንተ ብዬ ሲል ዓሊሙ አይ ውሸታም አንተ እኮ ስታደርግ ብሎ ዓሊም እንድትባል ነበር ተብሎልሃል ይባላል። ሙጃሂዱም ይኸው በአንተ መንገድ ላ ኢላሃ ኢላላህ ይበቃ ጠብ ብዬ ደሜን አፈሰስኩ ሲባል ውሸታም ይለዋል አላህ። አንተ ያደረከው ጀግና እንድትባል እንጂ ለላ ኢላሃ ኢላላህ ክብር ብለህ አይደለም ይባላል። ባለሀብቱም ይኸው የተውኩት ነገር የለም መድረሳው ምኑ ሰሮ ሲል ውሸታም ይለዋል። እሱንም አንተ ቸር እንድትባል ነበር ተብሎልሃል። ስለዚህ እኔ ጋር ምንም የለህም ወደ ጀሃነም ወሰዷቸው ይባላል። وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرضيه ويوافي جزيل عطائه ويكافئ عظيم إحسانه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإسلام والسلامة من الأمراض القلوب لها أسباب ينبغي على المؤمنين أن يبذلها ويسعى في تحصيلها والوصول لها. يتكبرات شاباتو چندموች የቀልበሽ ተከባድ ነው። ቀልብን አላህ እንዲያጸዳልን አይላጇን መዳኒቷን መፈለግ አለብን። ከዛ መሐከል ቁርአንን መቅራት ማብዛት ነው። ቁርአን ለቀልብ መዳኒት ነው። ያ አዩሃ الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ብሎ አላህ ስለገለጸው ለቀልብ መዳኒት ነው ቁርአን። ቁርአንን ማዘውተር ነገራችንን ወደ አላህ ማዞር በአላህ መመካት ዚክር ማብዛት አላ ቢዚክሪላህ ተጥመኢኑ القلوب አዋጅ ንቁ አላህን በመውሳት ቀልብ ልቦናዎች ምን ይላሉ ይረጋጋሉ። አላህን ደግሞ ለምኗ ያ ረቢ ቀልቤን ንጹህ አድርግልኝ በወንድሞቼ ላይ መልካም ማስብ መልካም መመኝ አድርግልኝ ብለህ ጽናቱንም እንዲለግስህ ዱዓ አድርግ። ለምን ከተባለ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አድርገውበታል። አላህም በቁርአን ላይ ረበና ላ ቱዚግ ቁሉበና ባዕደ ኢዝ ሀደይተና ወሀብ ለና ሚን ለዱንከ ረሕመተን ኢነከ አንተል ወሃብ። አዎ ጌታችን ወይ ቀልባችንን አታዝግብን አታበላሽብን ከመራህም በኋላ ትክክለኛው መንገድ ካመላከትከን ከሰጠህም በኋላ አታበላሽብን። ዱዓ አድርጓል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንድ ዱዓ ያበዙ ነበር اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك አንተ ቀልብን ምትቀያየር ጌታ ወይ ቀልቤን በእስልምና ላይ አጽናልኝ ብለው ዱዓ ሲያደርጉ አነስ ብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ በአንድ ሰዓት ጥያቄ ጠየቃቸው። ይህን ዱዓ ይላሉ ያበዛሉ። اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله آمنا بك በርሱ አምነናል وبما جئت به በመጣህበት መንገድ ተቀበለናል እሺ ብለናል فهل تخاف علينا በእኛ ላይ ትፈራለህ አሁንም መንገድ ይስታሉ ብላ አላቸው። قال نعم አዎን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም إن القلوب قلب كوالو بين أصبعين من أصابع الله كالله ጣቶች መሐከል ሁለት ጣቶች መሐከል ነው ያለው يقلبها كيف يشاء እንደፈለገ ይገለባብጣታል። በሌላ ሐዲስ እንደመጣው ልክ የተጣደ ውሃ በሉት ይሁን ነገር ሲንተከተክ እንዴት ነው የሚገለባበጠው ከዛ የበለጠ የሰው ልጅ ቀልብ ይገለባብጣል። ስለዚህ ዛሬ አማኝ ሆነ ነገ ካዲ ሊሆን ይችላል መንገዱን ሊስት ይችላል። ስለዚህ ዱዓ ያስፈልጋል። فاحرصوا يا عباد الله على تنقية قلوبكم ومعالجة ما قد يصيبنا من أمراض فإنه أحفظ لدينكم وأتقى لربكم وأبقى لآخرتكم. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام على في محكمه كتابه حيث قال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان والأمن في الأوطان والرحمة بالأهل والإخوان والفوز بالنعيم والرضوان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغل بنفسه. اللهم نجنا من بطش الظالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.